నమస్తే, వెల్కమ్ టు స్టడీ గైడ్. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సులలో ఎంతోమంది విద్యార్థులకు ఉన్నత అవకాశాలు కలిగిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యా సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్లలో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేట్లలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ మరియు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ను ఏవి రూపంలో చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college, it starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network,
A legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains, are you ready to shine? We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. వెల్కమ్ బ్యాక్ సార్. మంచి అంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్కి సంబంధించిన ఒక ఏవీ చూసాము. అందులో అది ఎలా ఉంటుంది, ఏంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అలాగే మీ స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉన్నారు, చాలా బాగా కనిపించింది, చాలా బాగా చెప్తున్నారు. స్టూడెంట్స్ ఎంత కాన్ఫిడెన్స్గా ఉన్నారు తెలుస్తుంది. ఫస్ట్ కాలర్ ఉన్నారు, కాల్ మాట్లాడిన తర్వాత మనం మాట్లాడదాం. సంధ్య కరీంనగర్ నుంచి ఉన్నారు. సంధ్య గారు సార్ ఉన్నారమ్మా, శ్రీకాంత్ శాస్త్రి గారు మాట్లాడండి. నమస్తే సార్. నమస్తే సంధ్య గారు. పాప హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటుంది సార్. ఓకే అండి. అందులో ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఒకసారి చెప్తారా సార్? ఓకే అండి. మీ పాపకి ఇంటర్ అయిపోయిందండి? ఇంటర్ అయిపోయింది. బైపీసీ ఇంటర్ అయినా బిహెచ్ఎల్ చేద్దాం అనుకుంటుంది. ఓకే, ఏం ప్రాబ్లం లేదండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి బైపీసీ, ఎంపీసీ, హెచ్ఈసీ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి అయినా వచ్చిన ప్రాబ్లం లేదండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి. అలాగే 12th పాస్ అయిన పిల్లలు చదవచ్చు, అలాగే ఈక్వలెంట్ టు 12th పాస్ అయిన పిల్లలైనా కానీ, అంటే 3 years డిప్లొమా పిల్లలు కూడా చదవచ్చు అండి. ఇది బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అండి. దీన్నే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని కూడా అంటారు. ఇది చాలా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇవాళ రోజున ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా ఉద్యోగాలు వచ్చే ఏకైక ఇండస్ట్రీ టూరిజం ఇండస్ట్రీ అండి. అంటే ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నన్ని అంటే ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇంకా వేరే ఇండస్ట్రీస్లో కూడా లేవు. అంటే ఈక్వల్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో ఎక్కువ ఉద్యోగాలు ఉంటాయి అనుకుంటారు, కానీ దానికంటే కూడా ఆతిథ్య రంగం అంటే టూరిజం రంగంలో ఇంకా ఎక్కువ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలు ప్రత్యేకంగా ఈ ఇండస్ట్రీకి బాగా సూట్ అవుతారు, ఈ ఇండస్ట్రీకి ట్రైన్ అవుతారు, ఈ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ చేసుకుంటారు. కాబట్టి వీళ్ళకి 100% ఉద్యోగం అన్నది గ్యారంటీ అండి. అది సన్ ఇంటర్నేషనల్లో జాయిన్ అయిన పిల్లలు అయితే కనుక కంపల్సరీగా 5 star హోటల్స్లోను, 5 star డీలక్స్ హోటల్స్లోను, అది విదేశాల్లో కూడా జాబ్స్ ఇప్పించే బాధ్యత కూడా మేము తీసుకుంటాము. బాగా చదివే పిల్లలు, మంచి అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసే పిల్లలకి డెఫినెట్గా మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడే పిల్లలకి, ఫ్రెంచ్ బాగా నేర్చుకున్న పిల్లలకి విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు కూడా ఇప్పించడంలో సన్ ఇంటర్నేషనల్ చాలా ముందంజలో ఉంటుందండి. దీనికి మీరు ఖర్చు పెట్టాల్సింది ఓన్లీ వీసా ఛార్జెస్, ఫ్లైట్ ఛార్జెసే, కానీ కాలేజ్కి ₹1 కూడా మీరు ఏమీ పే చేయక్కర్లేదండి. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించే బాధ్యత మాదే. ఇకపోతే ఇండియాలో అయితే కనుక ఏ స్టూడెంట్కైనా కానీ ఉద్యోగం ఇప్పిస్తామండి. అది కాలేజ్ తరపు నుంచి మేమే ఇప్పించడం జరుగుద్ది. అదైతే కనుక మీరు ఏమీ ఖర్చు పెట్టాల్సింది, అంటే ఫ్లైట్ టికెట్లు వెళ్ళాలి అంటే కనుక ఫ్లైట్లో వెళ్తారు, లేదు అంటే కనుక ట్రైన్లో వెళ్ళాలంటే ట్రైన్లో వెళ్తారు, కానీ ఆ పర్టికులర్ హోటల్కి. ఇంకా మిగతా ఖర్చులు ఏమి లేవండి. హోటల్కి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు వాళ్ళు ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ఇస్తారు. అలాగే మీకు జీతం కూడా 30,000 నుంచి 40,000 రూపాయల జీతాలు ఉంటాయండి ఇండియాలో. అదే కనుక విదేశాల్లో అంటే సింగపూరు, మలేషియా, దుబాయ్ ఇలాంటి కంట్రీస్ అయితే కనుక సంవత్సరానికి 20 లక్షల నుంచి 30 లక్షల రూపాయలు ఉంటుందండి. అదే న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా, యూరోపియన్ కంట్రీస్, అమెరికా అయితే కనుక 40 లక్షల నుంచి 50 లక్షల రూపాయలు కూడా ఉంటుందండి. ఇది నేను సంవత్సరానికి ఇండియన్ రూపీస్లో కన్వర్ట్ చేసి చెప్పానండి, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి. సో ఇంత మంచి జీతాలు, ఇంత మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇంకా ఏ ఇండస్ట్రీలో లేవండి. ప్రత్యేకంగా ఆడపిల్లలకైతే కనుక ఇంకా ఎక్కువ అవకాశాలు, మగపిల్లలతో పోలిస్తే 5 to 10% ఇంకా ఎక్కువ జీతాలు ఉంటాయి. ఇంకా ఆడపిల్లలు అయితే కనుక ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఉండి జాబ్స్ చేస్తారు. చాలా మంచి ప్రోటోకాల్ జాబ్స్, అలాగే గెస్ట్ రిలేషన్ జాబ్స్ ఇలాంటివి వస్తాయి. కాబట్టి చాలా బాగుంటుందండి. పాపకి నచ్చితే మాత్రం ఇమీడియట్గా అడ్మిషన్ తీసుకోండి. మనకి హైదరాబాద్ నుంచి మీరు మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి మియాపూర్లో ఒక క్యాంపస్ ఉందండి, మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర. అలాగే అమీర్పేటలో మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర ఉంది. అలాగే ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ దగ్గర ఆర్టీసీ క్రాస్ దగ్గర కూడా మన కాలేజ్ ఉంది. సో ఈ 3 కాలేజీలో ఏ కాలేజ్ అయినా మీరు అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు అండి. వాళ్ళకి నచ్చిన చోట 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అలాగే ఒంగోలు నుంచి ఉన్నారు సార్ కార్తీక్ కాలర్. కార్తీక్ సార్ ఉన్నారు. శ్రీకాంత్ సార్, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. హలో సార్, ఇది ఎస్ఎస్ఎం ఫుడ్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి సార్, జాబ్ ఆపర్చునిటీస్? ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్లో కూడా చాలా మంచి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అండి. ఒకటే నేను చెప్పగలిగేది ఏంటంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో కోర్సులో జాయిన్ అయిన పిల్లలకి జాబ్ ఇప్పించే బాధ్యత కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక మేమే తీసుకుంటాము. 100% జాబ్ ఇప్పించే బాధ్యత మాదే. మీ వైపు నుంచి మాకు కావాల్సిన సపోర్ట్ ఏంటంటే
ఎవ్రీ సెమిస్టర్ 80% నుంచి 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయటం. అలా మెయింటైన్ చేసినప్పుడు మిమ్మల్ని ఫస్ట్ డే నుంచి మీకు ఎడ్యుకేషన్తో పాటు అంటే మీకు ఏ కోర్స్ అయితే తీసుకుంటున్నారో ఆ కోర్సులో మంచి ఎడ్యుకేషను, మంచి ట్రైనింగ్, మంచి ప్రాక్టికల్స్, అలాగే మంచి ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ అంటే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి సో ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ కూడా ఇప్పించి ఫైనల్గా మీకు ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి కూడా తీసుకెళ్ళి ఇండస్ట్రియల్ స్టడీ టూర్కి తీసుకెళ్ళి అది 5 రోజుల నుంచి 7 రోజుల దాకా ఉంటుందండి. అది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, మీరు ₹1 కూడా ఎక్స్ట్రా పే చేయక్కర్లేదు. అది కూడా తీసుకొచ్చినాక మీకు ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా మాదే. ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన పిల్లలకి ఎక్కువగా హాస్పిటల్స్ అంటే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ లైక్ యశోద కానీ లేకపోతే ఏఐజీ కానీ, కేర్ కానీ, అపోలో కానీ ఇలాంటి హాస్పిటల్స్లో లేదు అంటే ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో అండి దివి ల్యాబొరేటరీస్ కానీ, రెడ్డి ల్యాబొరేటరీస్ కానీ ఇలాంటి వాటిల్లో వస్తాయి. అలాగే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా ఇవాళ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్లో కూడా మీకు బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన పిల్లలకి హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఉంటాయి. సో మీకు అన్ని జాబ్స్ అంటే ప్రత్యేకంగా మీరు ఏ ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు అంటే హాస్పిటల్స్ వైపా, లేకపోతే ఫార్మస్యూటికల్స్ వైపా, లేకపోతే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే హెరిటేజ్, అములు, క్యాడ్బరీస్ ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్ వైపా మీరు ఏది కోరుకుంటే అక్కడ మీకు ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాము. కంపల్సరీగా 100% ప్లేస్మెంట్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ నుంచి మీకు ఇప్పించడం జరుగుతుంది. కాకపోతే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు మాత్రం అటెండెన్స్ అనేది మాత్రం మస్ట్గా ఉండాలండి. రైట్ సార్, చాలా బాగా చెప్పారు. అలాగే ప్రసన్న ఉన్నారు వరంగల్ నుంచి. హలో ప్రసన్న. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ అమ్మా. సార్ ఉన్నారు, మాట్లాడండి. శ్రీకాంత్ సార్ ఉన్నారు, మీ డౌట్ ఏంటో చెప్పండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రసన్న గారు. మా ఫ్రెండ్ మీ కాలేజ్లో BBA ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చేసింది సార్. ఓకే. నేను BBA జనరల్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే. రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి సార్ BBA జనరల్కి? బీబీఏ జనరల్లో వచ్చేపాటికి మీకు ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్గా ఉంటాయమ్మా. అలాగే బీబీఏ టూరిజం అంటే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజంలోకి వచ్చేపాటికి ఈ కోర్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం సబ్జెక్ట్స్ కూడా యాడ్ ఆన్ అవుతాయి. సో మీకు ఎక్కువగా మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్ వైపు చదివే సబ్జెక్ట్స్ ఏమో జనరల్లో ఉంటాయి. వాటితో పాటు కోర్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు మిగతా టూరిజం, హాస్పిటాలిటీ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేపాటికి ట్రావెల్ అండ్ టూరిజంలో ఉంటాయి. ఎక్కువగా అంటే నేను అనేది ఏంటంటే మీ అభిరుచిని బట్టి మీ ఇష్టాలు అంటే మీరు ఫ్యూచర్లో మీ కెరియర్ వచ్చేపాటికి ప్రొఫెషనల్ కెరియర్ 35 సంవత్సరాల నుంచి 40 సంవత్సరాలు ప్లాన్ చేసుకుంటారమ్మా ఎవరైనా కానీ. అంటే డిగ్రీ మీకు 22-23 ఇయర్స్కి కంప్లీట్ అయిందంటే మీకు 60వ సంవత్సరం 65వ సంవత్సరం వచ్చేదాకా మీరు వర్క్ చేయాలని మీకు ఆశపడుతున్నారు. కాబట్టి ఆ ప్రొఫెషన్ మీరు ఎంత ఇష్టపడాలి, ఆ ప్రొఫెషన్లో మీరు ఎంత బాగా సెటిల్ అవ్వాలి, ఆ ప్రొఫెషన్లో మీరు ఎంత బాగా రాణించాలి అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ బేసిక్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు అసలు ఎలాంటి ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు. ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అయితే కనుక ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీకు అవకాశాలు ఉంటాయి. అంటే ప్రపంచం అంతా తిరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి. థామస్ కుక్ లేకపోతే కనుక మేక్ మై ట్రిప్ ఇలాంటి ట్రావెల్ కంపెనీస్లో, ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ కంపెనీస్లో మీకు జాబ్స్ వస్తాయి. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ లైక్ ఎమిరేట్స్, ఖతార్, బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్ ఇలాంటి ఎయిర్లైన్స్లో వస్తాయి. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం బీబీఏలో చేస్తాయి. అదే బీబీఏ జనరల్ వచ్చేపాటికి మీకు హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్ ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ లేని ఆర్గనైజేషన్ ఏది ఉండదమ్మా. ఒక స్టార్టప్ కంపెనీ 5గురితో స్టార్ట్ చేసిన ఒక స్టార్టప్ కంపెనీ దగ్గర నుంచి అదానీస్ కంపెనీ అయినా, లేకపోతే కనుక అంబానీస్ చేసే రిలయన్స్ కంపెనీస్ అయినా, అలాగే బిర్లా అయినా, ఏ కంపెనీ అయినా కానీ ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఉండదు. సో ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్లో మీకు ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో కూడా మీకు జాబ్ వచ్చే అవకాశాలు 100% ఉన్నాయి. కాకపోతే ఏంటంటే మీరు ఆ జాబ్కి సూట్ అవుతున్నారా లేదా, అంటే ఆ జాబ్కి తగ్గట్టు మీరు తయారయ్యారా లేదా, మీ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి ఆ జాబ్కి కావాల్సిన అర్హత మీకు ఉందా లేదా, సర్టిఫికేషన్ పరంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీరు ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు, చదువుతారు, పాస్ అవుతారు. కానీ యాక్చువల్గా కావాల్సింది ఎగ్జామినేషన్ రాసి పాస్ అయ్యే సర్టిఫికేషన్ కంటే ఆ జాబ్కి కావాల్సిన క్వాలిఫికేషన్ అదైతే దానికంటే స్కిల్స్ అన్నది వాళ్ళ రోజున చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీరు మీతో పాటు చదివిన స్టూడెంట్ కంటే మీరు కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో మీరు ముందుకెళ్ళాలి అంటే ఆ ఆర్గనైజేషన్ కావాల్సిన స్కిల్స్ అన్నీ మీరు చదువుకునేటప్పుడే నేర్చుకోవాలి. అందుకనే మనం సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి స్టార్ట్ అయిన సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచే మీ ఏ ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారు
అనుకుంటున్నారో ఆ ఆర్గనైజేషన్లో మీకు ఇంటర్న్షిప్స్ పెడతాం. ఆ ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా మీరు ఫ్రీగా వెళ్ళి వర్క్ చేయరు ఆర్గనైజేషన్స్కి. మీరు వెళ్ళి వర్క్ చేసిన ప్రతిరోజు వాళ్ళు పేమెంట్ చేస్తారు. సో మంత్కి మీకు మినిమం 15,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ దాకా స్టైఫండ్ వస్తుంది. ప్లస్ మీకు సర్టిఫికేషన్, అక్కడ ట్రైనింగ్ అయినట్టు సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. ప్లస్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్గా మీకు ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్, మంచి ఎక్స్పోజరు వస్తుంది. సో అందుకనే సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివిన పిల్లలు 80-85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసిన పిల్లలు ఎవ్వరూ కూడా ఖాళీగా ఒక్కరోజు కూడా ఉండరు. కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక, కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపే వాళ్ళకి 100% ఉద్యోగం వస్తుంది. రైట్, కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు సార్. మనం మరో కాల్ తీసుకుందాం. రంగారెడ్డి నుంచి ఉన్నారు మానస గారు, మాట్లాడండి అమ్మా. సార్ ఉన్నారు, చెప్పండి దేని గురించి కనుక్కోవాలనుకుంటున్నారు. నమస్తే అండి. బైపీసీ తీసుకున్న స్టూడెంట్స్కి ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంది సార్? బైపీసీ చదివిన పిల్లలకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవటం చాలా మంచిదండి. అంటే కనెక్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ అని నేను చెప్పను. బైపీసీలో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఉన్నాయని మాత్రం నేను చెప్పనండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. అందుకనే ఎంపీసీ చదివినా, బైపీసీ చదివినా, సిఈసీ చదివినా, 12th నుంచి వచ్చిన అంటే ఎలాంటి ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్తో వచ్చినా కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ అండి. అంటే ఇక్కడ మీకు సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి అంటే ఫ్రంట్ ఆఫీస్ అంటే మనకు తెలుసు కదండి. హోటల్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే ఎదురుగుండా కనపడే లాబీ ఏరియా, రిసెప్షన్ ఏరియా అంతా కూడా ఫ్రంట్ ఆఫీస్ అంటాం అనమాట. సో అది ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. అలాగే సర్వీస్ అంటే మనకి హోటల్లో సర్వీస్ చేసేవాళ్ళు కానీ, రూమ్ సర్వీస్ చేసేవాళ్ళు కానీ, హోటల్ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు కానీ అందరూ కూడా సర్వీస్లోకి వస్తారనమాట. సో అది కూడా మనకి అదొక సబ్జెక్ట్ కింద వస్తుంది. అలాగే మనకి కుకింగ్ అన్నది ఒక సబ్జెక్ట్ అండి. సో ఈ కుకింగ్ అన్నది ఏంటంటే మనకి ముందుకు హోటల్లో మనం ఎంటర్ అవ్వగానే కనపడరు, కిచెన్లో ఉంటారు, కిచెన్లో ఉండి వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవాళ రోజున. అంటే ప్రతి హోటల్కి ఎక్కువగా గెస్టులు ఎందుకు రిపీటెడ్గా వెళ్తూ ఉంటారంటే అక్కడ రెస్టారెంట్లో ఫుడ్ బాగుంటుంది కాబట్టి, అక్కడ అన్ని వెరైటీస్ అంటే ప్రపంచంలో దొరికే కుజిన్స్ అన్నీ కూడా అక్కడ ఉంటాయి కాబట్టి అలాంటి హోటల్స్కి వెళ్తారు. అది కూడా ఎలాంటి హోటల్స్లో మన పిల్లలు వర్క్ చేస్తారు, ఎలాంటి జాబ్స్ వస్తాయి అంటే మనకి లీ మెరియన్, మ్యారియట్, షెరటన్, అలాగే పార్క్ హయత్, తాజ్ కృష్ణ, ఐటీసీ ఇలాంటి హోటల్స్ అనమాట. అన్నీ కూడా 5 స్టార్ డీలక్స్. తర్వాత ఇలాంటి వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో ఓన్గా స్టార్ట్ చేసుకునే అవకాశాలు తప్పకుండా అండి. చాలామంది పిల్లలు అంటే మోర్ దెన్ 10% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇలా కేఎఫ్సి కానీ, మెక్డీ కానీ ఫ్రాంచైజీస్ తీసుకుంటారు. చాలా పెద్ద పెద్ద రెస్టారెంట్స్ పెడతారు, అలాగే పెద్ద పెద్ద హోటల్స్ పెడతారు. వాళ్ళు చాలా మంచి లైఫ్ స్టైల్ అనుభవిస్తారండి. సొసైటీలో చాలా గౌరవ మర్యాదలు ఉంటాయి. వీళ్ళకి చాలా హ్యూజ్ శాలరీస్ ఉన్నాయండి వాళ్ళ హోటల్ ఇండస్ట్రీలో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో వర్క్ పార్క్ హయత్ జనరల్ మేనేజర్కి ఆల్మోస్ట్ 3 lakh రూపీస్ మంత్లీ ప్యాకేజ్ ఉంటుందండి. సో అంత జీతాలు ఉంటాయి అన్నమాట. ఇది చాలామందికి తెలియని విషయం. బట్ ఇండస్ట్రీలో మాత్రం చాలా చాలా మంచి జీతాలు, మంచి ఉద్యోగాలు అయితే ఉన్నాయి. రైట్ సార్, ఈరోజు అంతా కూడా అంటే వాళ్ళకై వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్గా ఉండి స్టూడెంట్స్ చదువుకోవాలనుకుంటున్నారు, మేము ఇందులో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్న వాళ్ళే కాల్ చేశారు. సో స్వతహాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు అంటే ఎవరు ఫోర్స్ లేకుండా గనక మీరు అన్నట్టు 100% అటెండెన్స్తో కనుక మీ దగ్గర జాయిన్ అయితే వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఏం చెప్తారు? డెఫినెట్గా అండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ మెంట్ టు గివ్ అంటే జాబ్స్ అండి. అంటే అసలు మా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమే అదనమాట. ప్రతి వాళ్ళు మా దగ్గర చదువుకుందాం అని వచ్చిన ప్రతి స్టూడెంట్కి వాళ్ళకి ఫస్ట్ డేనే మేము ఇచ్చే భరోసా ఏంటంటే మీ 3 years కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి మీకు మంచి ప్లేస్మెంట్ ఇస్తాము. ఆ ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వటమే కాదండి, ఆ ప్లేస్మెంట్కి ఇచ్చేటప్పటికి మనం ఆ స్టూడెంట్ని ఆ జాబ్కి తగ్గట్టు తయారు చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక్క మార్కుల విషయమే కాదండి. వాళ్ళ రోజున ఈ పోటీ ప్రపంచంలో పిల్లలు బాగా అభివృద్ధి చెందాలి, బాగా పర్ఫామ్ చేయాలి, బ్రహ్మాండమైన ప్రొఫెషన్లో బాగా రాణించాలి అంటే మాత్రం డెఫినెట్గా మనం చదివేటప్పుడే మనకి వాళ్ళ ఇండస్ట్రీకి పంపించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ ఇండస్ట్రీలో బాగా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. మనం కాలేజీలో 4 గోడల మధ్యలో కూర్చోబెట్టి ఎంత చదువు చెప్పినా ఇవాళ ప్రపంచం అన్నది చూడకపోతే కనుక, బయట ప్రపంచంతో పోటీ పడకపోతే కనుక స్టూడెంట్స్ వెనకబడిపోతారండి. సో చాలామంది పిల్లలు అన్ఫార్చునేట్లీ ఏమనుకుంటారంటే ఉద్యోగాలు లేవు మార్కెట్లో, నిరుద్యోగం ఎక్కువ ఉందనుకుంటారు. కాదండి, యాక్చువల్గా చదువుకున్న ప్రతి స్టూడెంట్కి, స్కిల్స్ ఉన్న ప్రతి స్టూడెంట్కి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. అది చిన్నదా పెద్దదా అన్నది పక్కన పెడితే మీకు తగ్గట్టు అంటే మీకు ఎంత స్కిల్ ఉందో ఆ స్కిల్కి తగ్గ ఉద్యోగాలు అయితే మార్కెట్లో ప్రతి వాళ్ళకి ఉంది. అది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువ అవకాశాలు ఉండొచ్చు, మా బీబీఏ చదివిన వాళ్ళకి ఇంకొంచెం ఎక్కువ అవకాశాలు ఉండొచ్చు, అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన వాళ్ళకి కొంచెం తక్కువ అవకాశాలు ఉండొచ్చు, అలాగే బీఎస్సీ
డేటా సైన్స్ చేసిన వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ అవకాశాలు ఉండొచ్చు. ఇలా ఎడ్యుకేషన్ బట్టి అవకాశాలు కొంచెం అటు ఇటు పర్సంటేజ్లో ఎక్కువ తక్కువ ఉండదే కానీ ఉద్యోగాలు మార్కెట్లో లేకపోవడం లేదండి. ఈ ప్రపంచంలో చదువుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి, దాంతోపాటు చదువుతో పాటు స్కిల్ డెవలప్ చేసుకున్న ప్రతి స్టూడెంట్కి ఇవాళ ఉద్యోగం అయితే మాత్రం గ్యారంటీగా ఉంది. సో అకాడమిక్స్ స్కిల్ ఉన్న స్టూడెంట్కి ఉద్యోగం రావట్లేదు అంటే మాత్రం అది నమ్మశక్యం కాదండి. అది ఖచ్చితంగా వాళ్ళు అబద్ధం చెప్తున్నట్టే. అంటే వాళ్ళకి ఎక్కడో మిస్ చేశారు, ఏదో మిస్ చేశారు అని అర్థం అంటారు. డెఫినెట్గా అండి. రైట్ సార్, కాలర్ ఉన్నారు సోనీ హైదరాబాద్ నుంచి. సోనీ గారు నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. పాపకి 10th కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. పాప హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. పాసిబుల్ సార్ ఇది? డెఫినెట్గా అండి. ఇలాంటి స్టూడెంట్స్ని ఇదిగా తీసుకునే ఒక 5-6 ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫర్ చేస్తున్నాయి అండి ప్రతి స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా. అలాగే మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ని ఇంటర్మీడియట్లో ఒకేషనల్ ప్రోగ్రామ్ కింద ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు నుంచే ఈ సర్టిఫికేషన్ ఇస్తారు. ఏంటంటే రెగ్యులర్ ఎంపీసీలో సబ్జెక్ట్స్ మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ 4 సబ్జెక్ట్స్, లాంగ్వేజ్ ఉంటాయండి. కాకపోతే ఇంటర్మీడియట్తో ఆపకూడదండి. డిగ్రీ కూడా మినిమం డిగ్రీ అన్న చదవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో 2 సంవత్సరాలు ఇంటర్మీడియట్, 3 సంవత్సరాలు డిగ్రీ అన్నది 5 సంవత్సరాల కోర్సు. కానీ స్టూడెంట్ కాలేజ్కి వచ్చి నేర్చుకునేది, కాలేజ్కి వచ్చి ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకునేది, చదువుకునేది 4 సంవత్సరాలే. మీరు ఫీజెస్ పే చేసేది కూడా 4 సంవత్సరాలే అండి. 5వ సంవత్సరం కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్లో ఉంటారు. అది ట్రైనింగ్ కూడా 5 స్టార్ హోటల్స్లో ట్రైనింగ్ కాబట్టి ఫుడ్, అకామిడేషన్ హోటల్ వాళ్ళే ఇస్తారు. ప్లస్ స్టైఫండ్ కూడా 10,000 నుంచి 20,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ కూడా ఇస్తారండి. సో లాస్ట్ 1 ఇయరే ఆల్మోస్ట్ ఉద్యోగం చేస్తున్నట్టు. ఆ ట్రైనింగ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఎక్కడైతే మీ పిల్లలు ట్రైనింగ్ చేస్తున్నారో అక్కడే 100% వాళ్ళు జాబ్ కూడా ఆఫర్ చేస్తారు. 1 ఇయర్ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు చాలా మంచి ఎంప్లాయర్గా తయారవుతారు. సో అందుకని వాళ్ళే డెఫినెట్గా ఉద్యోగం ఆఫర్ చేస్తారు. ఒకవేళ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెంగళూరు లాంటి ప్లేస్లో ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయింది అనుకోండి, వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే బెంగళూరు కంటే కూడా ఉదయపూర్, జైపూర్ అయితే కనుక ఇంకా టూరిజం డెస్టినేషన్ కాబట్టి అక్కడ ఇంకా మంచి ఉద్యోగాలు, మంచి శాలరీస్ ఉంటాయి అని చెప్పి వాళ్ళు ఒకసారి మళ్ళీ కాలేజ్కి వచ్చి అప్రోచ్ అవుతారు. సార్ మేము బెంగళూరులో 1 ఇయర్ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయింది, మాకు ఉదయపూర్లో కావాలి, జైపూర్లో కావాలి, అక్కడ 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్స్ ఉన్నాయి కదా అక్కడ ఇప్పిండి జాబ్ అని చెప్పి అలాంటి పిల్లలకి డెఫినెట్గా మళ్ళీ మేము ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాం అనమాట. సో ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత 100% ప్రతి స్టూడెంట్కి ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మాదేనండి. కాకపోతే పేరెంట్స్ పరంగా మీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, స్టూడెంట్ పరంగా స్టూడెంట్ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి రావటం. రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడు అతనికి కావాల్సిన చదువు, అతనికి కావాల్సిన స్కిల్స్, అతనికి కావాల్సిన ట్రైనింగ్, అతనికి కావాల్సిన ఇంటర్న్షిప్స్ అన్నీ ప్రొవైడ్ చేసి ఫైనల్గా ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించే బాధ్యత మాదేనండి. రైట్, ఒక్కసారి కనుక హ్యాపీగా చేర్పిస్తే ఫైనల్గా వాళ్ళు ఎలా సెటిల్ అవుతారో చెప్తున్నారు. మోహన్ గారు ఉన్నారు ఏలూరు నుంచి. మోహన్ గారు, శ్రీకాంత్ సార్ ఉన్నారు, మాట్లాడండి మోహన్ గారు. నమస్తే మోహన్ గారు. ఓకే అండి. మీ వాయిస్ కట్ అవుతుంది మోహన్ గారు. బ్రేక్ అవుతుందండి. మీ అబ్బాయి డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే, ఎంబీఏ చేయాలనుకుంటున్నారు. 1 ఇయర్ గ్యాప్ వచ్చింది. పర్వాలేదండి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయినాక 1 ఇయర్ గ్యాప్ ఉన్నా కానీ ఎంబీఏ చదవచ్చండి. ఎంబీఏ అంటే డెఫినెట్గా ఏంటంటే దాంట్లో మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు బీబీఏలో ఏదైతే కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయో ఇక్కడ స్పెషలైజేషన్ కింద హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, ఐటీ కూడా యాడ్ అవుతుందండి. సో 4 స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయి. 3వ సెమిస్టర్ నుంచి స్పెషలైజేషన్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఫస్ట్ 2 సెమిస్టర్స్ జనరల్ సబ్జెక్ట్స్ చదువుకుని 3rd సెమిస్టర్ నుంచి స్పెషలైజేషన్స్ తీసుకుంటారు. 3rd సెమిస్టర్ నుంచి ఏదైతే స్పెషలైజేషన్ తీసుకుంటారో ఆ స్పెషలైజేషన్ ఇంటర్న్షిప్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. అంటే 3rd సెమిస్టర్ నుంచే వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు వీళ్ళు ఎప్పుడూ ఫ్రీగా వర్క్ చేయరండి. ఏ ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళినా కానీ మినిమం 20,000 రూపాయలు స్టైఫండ్ వస్తుంది. సో మంత్లీ 20,000 రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారంటే లాస్ట్ 1 ఇయర్లోనే దగ్గరగా 2 లక్షల నుంచి 2.5 లక్షల రూపాయలు సంపాదించే అవకాశం కాలేజ్ నుంచి మేమే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అంతా స్టైఫండ్ సంపాదించినాక కంపల్సరీగా కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక దానికంటే మంచి ఉద్యోగం స్టైఫండ్ 20,000 వచ్చిందంటే కనుక 30,000 రూపాయలు జీతం ఇప్పించే బాధ్యత కూడా కాలేజీ తీసుకుంటుందండి. సో డెఫినెట్గా చాలా మంచిదండి ఎంబీఏ చదవటం అన్నది. సో డెఫినెట్గా తీసుకురండి. మనకి విశాఖపట్నంలో ద్వారకా నగర్ మెయిన్ రోడ్లోను, సాగర్ నగర్ బీచ్ రోడ్లోనూ ఉంది. అలాగే హైదరాబాద్లో అయితే కనుక ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర రామ్నగర్లో, అలాగే అమీర్పేట్లో మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర, అలాగే మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర కూడా మనకి 3 క్యాంపసెస్ ఉన్నాయి. మీకు ఎక్కడ జాయిన్ చేయాలనుకుంటే కనుక మీరు అక్కడ జాయిన్ చేయొచ్చండి.
అంటే గత 23 సంవత్సరాలుగా దాదాపుగా ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి 27,000 మందికి పైగా స్టూడెంట్స్ బయటికి వెళ్ళారు. అందరూ కూడా మంచి మంచి ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్నారు, హ్యాపీగా సెటిల్ అయ్యారు. సో ఇప్పుడు మీ దగ్గర చేరాలనుకునే స్టూడెంట్స్కి అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఉన్న కోర్సెసే కాకుండా మీరు ఎప్పటికప్పుడు అప్గ్రేడ్ చేస్తూ వస్తూ ఉన్నారు. అంటే ది ప్రజెంట్ ఏది ముఖ్యంగా పిల్లలకు అవసరం పడుతుంది, వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఎలా సెట్ అవుతుంది అని. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కోర్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, కొత్తగా యాడ్ చేసిన కోర్సెస్ ఏంటి, మిగతా కాలేజీలతో పోలిస్తే సన్ ఇంటర్నేషనల్లోని ఎందుకు చేర్పించాలంటే ఏం చెప్తారు సార్? మేము 23 years బ్యాక్ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అండి, మేము మార్కెట్ రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు ఎక్కడ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఎక్కడ స్టూడెంట్ని మనం ఈజీగా ప్లేస్ చేయగలుగుతాం, ఎక్కువగా స్టూడెంట్కి మంచి జీతాలు ఎక్కడ వస్తాయి అన్న పెద్ద రీసెర్చ్ చేసాం. నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదండి, అయినా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేసాము అంటే అక్కడ ఎక్కువ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి, అక్కడ మంచి జీతాలు ఉన్నాయని చెప్పి మేము ఫ్యూచర్ని చూసామన్నమాట, ప్రెడిక్ట్ చేయగలిగాం. సో అదే జరుగుతుంది ఇవాళ. అంటే సింపుల్ లాజిక్లో మనకు వ్యూవర్స్కి అయినా మనకైనా మీకైనా అర్థం అవడానికి ఏంటంటే 23 సంవత్సరాల క్రితం మేము కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు హైదరాబాద్లో ఎన్ని 5-star హోటల్స్ ఉన్నాయి, ఇవాళ ఎన్ని 5-star హోటల్స్ ఉన్నాయి. అప్పట్లో 2 నుంచి 3 5-star హోటల్స్ ఉన్నాయండి 23 సంవత్సరాల క్రితం, 4 సంవత్సరాలు. ఇవాళ దగ్గరగా 25 5-star హోటల్స్ ఉన్నాయి. 5-star హోటల్సే 25 ఉంటే 4-star హోటల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 3-star హోటల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇంకా మనం కౌంట్ లేదనమాట. సో ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఈ 23 yearsలో ఇండస్ట్రీ ఎంత గ్రోత్ వచ్చిందో చూడండి. ఒక్కొక్క హోటల్కి, ఒక 5-star హోటల్లో మినిమం యావరేజ్ మీద 200 నుంచి 250 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటారండి. అంటే ఎంత ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగింది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట, ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పెరిగింది. అలాగే వాళ్ళ రోజున అంటే ఇంతకుముందు 23 years ముందు మనం KFC అన్నది మనకు తెలుసా అండి, మెక్డీ అన్నది మనకు తెలుసా. సో ఇవన్నీ ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్స్ కూడా ఎలా వచ్చినాయి, సో బికాస్ ఆఫ్ పాపులేషన్ పెరగటం కానీ, లేకపోతే రిక్వైర్మెంట్ పెరగటం కానీ, లేకపోతే టూరిస్టులు పెరగటం కానీ. సో ఎప్పుడైతే టూరిస్టులు స్పెండింగ్ కెపాసిటీ పెరుగుద్దో ఆటోమేటిక్గా టూరిజం ఇండస్ట్రీ కూడా పెరుగుద్ది. సో ఇలాంటి రెస్టారెంట్స్, కాఫీ డే లాంటి ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్స్, అలాగే KFC లాంటి ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్స్, మెక్డీ లాంటి ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్స్, అలాగే వాళ్ళ రోజున మన 5-star హోటల్స్ ఏది తీసుకున్నా కానీ ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్స్, హయత్ కానీ, లీ మెరిడియన్ కానీ, షెరటన్ కానీ, అలాగే ITC కానీ, తాజ్ కానీ, ఇలాగ ఎన్ని చూడండి ఎన్ని హోటల్స్ ఉన్నాయి. సో దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మార్కెట్ సర్వే చేసినప్పుడు మనకి ఈజీగా ప్రిడిక్ట్ చేయగలుగుతాము ఎక్కడ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఫ్యూచర్లో బాగుంటాయని చెప్పి. అలా స్టార్ట్ చేసిన హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇవాళ రోజున మేము ఇవాళ రోజున హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్తో పాటు హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం ఇండియాలోనే అంటే కనుక అది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, రీసెర్చ్ చేసుకోవాలండి. సో అలాగే మా దగ్గర ఏ కోర్స్ అయినా కానీ మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది, మేము ఇప్పుడు దాకా మేము ప్రతి కోర్స్ని కూడా మేము అలాగే ట్రీట్ చేసాం ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ కింద. సో ప్రతి స్టూడెంట్కి చదువుతో పాటు ఉద్యోగం అన్నది గ్యారంటీగా ఇస్తాం. ద ఓన్లీ థింగ్ స్టూడెంట్ వైపు నుంచి మాత్రం అటెండెన్స్, సీరియస్నెస్, డిసిప్లిన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్ సార్, చాలా విషయాలు చెప్పారు. ముఖ్యంగా సన్ ఇంటర్నేషనల్ మిగతా కాలేజ్తో పోలిస్తే ఎలా స్పెషల్ అనేది, అలాగే ఒక స్టూడెంట్ కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న స్టూడెంట్ మీ దగ్గరకు వస్తే వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది, అలాగే ఇంతమంది స్టూడెంట్ ఎలా బ్రైట్గా ఉన్నారు అని. చాలా థ్యాంక్స్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది వాళ్ళ స్టడీ గైడ్. స్టే ట్యూన్ టు TN News.